Over the last 3.5 million years, we've created tools that have in turn helped us create our world. And while those tools have made more and more things possible, they've also defined our aesthetic and limited our imaginations. Until now, if you couldn't draw it, you couldn't fully imagine it. But what if instead of drawing what you already know, you could tell the computer what you want to accomplish? For example, say I want to design a chair. Instead of drawing a chair and then playing with the form, I could instead tell the computer that I wanted a chair that can support this much weight, weigh this much, and cost this much, and produce something based on the material that I've chosen. The computer can then deliver to me thousands, if not millions of design options. From those options, I can pick the one design that delivers on the most important criteria. And the one that I select might not even been one that I could have imagined on my own. That's the promise of generative design. But why is it important? It's an entirely new way of doing things, and the benefits are potentially staggering. Unprecedented reductions in costs, development time, material consumption. The sky's the limit. And when we combine generative design with the emergence of new forms of manufacturing like 3D printing, we suddenly have access. Traditional manufacturing methods require you to make massive numbers of something just in order to be profitable. Small designers without access to production resources were simply out of luck. But now we can do a batch run of just one. The stage is being set for the re-emergence of local manufacturing. Generative design extends beyond manufacturing. In fact, everything that's designed will be affected, including the built environment. How do you create an ideal floor plan? Can we balance structures for material type, strength, and energy consumption? Generative design promises a way to answer these questions and to create designs that avoid waste and control cost. So all that's great. What does this mean for the design? الجنريتيف ديزاين طبعا الموضوع جدا عميق. أول شيء إيش هو الجنريتيف ديزاين؟ أول شيء الجنريتيف ديزاين هو كونسبت أو فكرة طلعت من الطبيعة، كيف الطبيعة تطورت، وبناء على نمو وحركة الطبيعة وكيف الطبيعة تنمو وتتطور، المصممين ركزوا على طريقة تطورها، بمعنى أنهم درسوا تطورات الطبيعة وتصميم الطبيعة بحيث أن الطبيعة مستحيل تتشابه، مهما تشابهت جيناتها مستحيل تتشابه مع غيرها. طيب إيش هي أهداف الجنريتيف ديزاين؟ من أحد أهداف الجنريتيف ديزاين هو أن العالم يبغى يوصل مرحلة أنه تطلع تصميم ما فيه أي أحد يشبه له ثاني. وعلشان كذا هذه نظرة جدا بعيدة وجديدة للمستقبل، وتفكيرنا في المستقبل فيه من ناحية التصميم. فكرته الأساسية أنك زي ما شفت في الفيديو قبل شوي يقول لك اختر حجم أو مقاس الكرسي، اختر كم تبغى يكلف، إيش الماتيريال، ويعطيك كمية خيارات توفر عليك جهد، وتوفر عليك مال، وتوفر عليك ماتيريال، وتوفر عليك كل شيء. طبعا هو أبروتش يعني بعيد وجديد لسه، يعني هو طالع، لكنه بيسوي نقلة عالمية. أنا ممكن ما شرحتها زين، لكن ابحثوا عنه، شيء مرة جبار. زي ما حكيت بالبداية، هو بس إنك تقول للكمبيوتر إيش تبغى، هو يعطيك ملايين من الخيارات اللي ما في زيها. الخيارات طبعا تختلف، في منها الزين ومنها الشين وفيها منها كل شيء، لكن أنت تختار الأفضل، وهم كلهم يكونون كويسين، لكن في الأفضل وفي الأفضل. طبعا أوتوديسك قاعدة تسوي تجارب كثيرة مرة في الأشياء هذه، لكن عندهم برنامج خرافي اسمه بروجكت دريم كاتشر. فكرة دريم كاتشر هو انك تعطي الكمبيوتر المساحات، المقاسات، وكل شيء، هو راح يعطيك خيارات لا نهائية. المشكلة انه البرنامج هذا مليار ظاهر، مرة غالي، فما ادري صراحة ايش الحل معه. الميزة في البرامج هذه انها راح تنقل التصميم نقلة نوعية ما في مثلها، لأنك أنت تتكلم عن يعني مستقبل واعد جدا، مستقبل يحتاج أنه يكون صديق للبيئة وبنفس الوقت إبداعي. فلسفة وتطبيقات الجنريتيف ديزاين هي المستقبل بكل بساطة. سلام عليكم. أول شيء صباح الخير. ايش والله تعبان.
بالنسبة للموضوع أمس في كثير قالوا لي إنه الشيء اللي أنت قاعد تقوله هذا معناته راح يقلل من إبداعية والكرياتيفيتي عند المصمم نفسه. شوف، هو صح ومش صح. صح لأنك بس تجي تعطيه الوظائف اللي تبغاها والمقاسات وكل شيء وهو يطلع لك الشكل أو هذا بناء على رغباتك. ومش صح لأنه المصمم يحتاج إنه يكون عنده حس التصميم لما يختار التصاميم أو ينتقيها من المجموعة. في النهاية هو راح ينتقي الشيء اللي طلع، وبخبرته كمصمم راح يوظف هذا الشيء بالطريقة الصحيحة. في الأخير هي تول أو أداة توصلك لهدفك ومبتغاك في التصميم. سعد الله صباحكم كل خير.